یزید نے ولید کو مدینہ منورہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، ابن عمر سے لے لو، ابن ابو بکر سے لے لو، ابن زبیر سے لے لو، لیکن حسین کے لیے بہت چستی کرنا، کیونکہ ان کی شخصیت بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اور کل آپ سن چکے یہ بات کہ مولا حسین نے کہا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کرتا۔ اگر بیعت یزید کی بات ہے، یزید کی بیعت کی بات ہے، تو مدینہ منورہ میں اعلان ہو، قوم کے سامنے مطالبہ ہو، پھر بیعت کے متعلق دیکھا جائے گا۔ اور کل میں نے کچھ حوالے بھی پڑھے تھے کہ سرجون وغیرہ نے یزید کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے، مورخین نے اور محدثین نے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ یزید اس پلید کا نام ہے جس کا نام لے کر حضور نے اس کی مذمت کی ہے۔ یزید اس پلید کا نام ہے جو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ سارے حوالے ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور مزید حوالے پچھلے سال جو ہے وہ عائشہ نگر قبرستان میں مکمل 2 گھنٹے سے کچھ زائد کا شاید بیان ہے، اس میں تو مکمل حوالے پڑھ کر صرف یزید کی خبر لی گئی ہے، اور یزید کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت خبر یزید نوازوں کی بھی لے لی گئی ہے۔ اس میں آپ وہاں حوالے دیکھ کر کے کچھ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں۔ تو مولا حسین وہاں سے نکلے اور آپ نے آ کر کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ طیبہ ہم نے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جس امتحان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کو تیار کیا تھا، اب وہ امتحان کا وقت قریب آتا ہے۔ جیسے گھر والوں کو یہ اطلاع مولا حسین نے دی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید بادشاہ بن بیٹھا، وہ بیعت مانگ رہا ہے، ہم ہاتھ تو دے نہیں سکتے اس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ یزید کو امیر ماننے کے بعد اسلام کا پورا چہرہ مسخ کرنا ہے۔ یزید کا دو جملوں میں یوں تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ یزید اسلام کے معاملے میں ایسی آزادی دینا چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھو اور جو جی چاہے کرو اور اس کو اسلام کے سر ڈال دو۔ اگر مولا حسین اس کی تائید کر دیتے تو پھر اسلام کا یہ چہرہ جو ہمارے سامنے ہے حقیقت، یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے یہودی قائم ہے، لیکن یہودیت یعنی مذہب موسیٰ ان کے درمیان نہیں ہے، مذہب توریت ان کے درمیان نہیں ہے، عیسائیت کا نام موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی حال اسلام کا بھی ہوتا کہ اسلام کا نام ہوتا لیکن سلمان رشدی جیسے گندوں کو، تسلیمہ نسرین جیسے پلیدوں کو معاذ اللہ اسلام کا ہیرو بنایا جاتا، لیکن مولا حسین نے جو احتجاج کیا ہے، آج ایسے پلید جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف، اسلام کے حقانیت میں باطل کو ملانے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی ضرور کھڑا ہوگا اور ان یزیدیوں کو وہ بتا دے گا کہ اسلام حقانیت کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کریم کی شریعت کا نام ہے۔ نہیں دیکھتے کہ جب اکبر کلمہ طیبہ تو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اس نے وقت کا یزید بننے کی کوشش کی تو پھر کسی کے سامنے حسین کی سیرت موجود تھی کہ اگر حکومت وقت اسلام کے اندر باطل نظریات کو ملائے گی تو کسی نہ کسی کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہوگا، اپنی طاقت نہیں دیکھنی ہوگی، اپنی قوت نہیں دیکھنی ہوگی، اسباب پہ نظر نہیں کرنا ہوگا، مسبب الاسباب کے بھروسے، مدینے والے کے بھروسے حق کو لے کر کھڑے ہونا ہوگا۔ کٹیں گے لیکن جیت حقانیت کی ہوگی۔ تو جب اکبر اس ہندوستان کا، جس کو لوگ قائد اعظم اور مغل اعظم کہتے ہیں، جب وہ کھڑا ہوا کہ سارے مذاہب کی کھچڑی بنائی، مشرکین کے تہوار میں بھی جاؤ، پھر معاذ اللہ تعالی پھر جو ہے وہ ہاتھوں میں جو باندھنے کے تہوار ہے وہ بھی باندھو، کشکا بھی لگاؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، یعنی کہ با مسلمہ اللہ اللہ با پرہمن رام رام، مذہب کو یوں بنا دیا چوچو کا مربع۔ تو اس وقت حسین سے نسبت رکھنے والا وہ فاروق اعظم کا شہزادہ جسے دنیا شیخ احمد سر ہندی فاروقی کہتی ہے، جس کو لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، حسین کی سنت کو زندہ کیا اور دنیا یہ کہہ رہی تھی فیضی
के हाथ में हाथ देते तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी को कौन उभारता? मुजद्दिद अल्फसानी को कौन उभारता? शाह अब्दुल अजीज को कौन उभारता? 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा को कौन उभारता कि रुखसत की राह सब कुछ नहीं है, अजीमत की राह भी बड़ी चीज है। रुखसत और अजीमत दो रास्ते हैं। एक है रुखसत, यानी सफर में सुन्नतें माफ होती है आम तौर पर कि आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते तो 2 फर्ज पढ़ लो, सुन्नतों का मुआखजा नहीं होगा, ये रुखसत है। लेकिन राह अजीमत ये है कि 2 फर्ज के साथ सुन्नतें भी पढ़ो। अहले रुखसत कभी मेयार नहीं बनते, अहले रुखसत कभी मेयार नहीं बनते, अहले रुखसत कभी कायद नहीं बनते, अहले रुखसत कभी लोगों के लिए मिसाले राह या मिसाल नहीं बनते, अहले अजीमत बनते हैं कि इनको देखो और इनकी राह पर चलो। तो मौला हुसैन ने यही किया। हम बेअत नहीं करेंगे, उसके लिए फैसला ये कि मदीना छोड़ देंगे। घर में कोहराम मचा। जो लोग मदीना तैयबा जा चुके हैं उनको बस इतना बताना चाहता हूं कि जब दूर वाला आके कहता है कि आपकी टिकट मदीना तैयबा में फला तारीख की थी, लेकिन किसी सबब से वो तारीख की टिकट कैंसिल हो गई और आपको 2 दिन पहले जाना है वतन, दिल धक धक करने लगता है। या काफिलती जीदी अजलक रहमे पर हसरत तशना लबक मोरा जियारा लरजे तरक तरक तैबा से अभी ना सुना जाना। कहते हैं मेरे काफले मदीने में ठहरने की मुद्दत अभी तू बढ़ा, मुद्दत बढ़ा, मुझे अभी मत बोल कि तैबा से जाना है, कि ये सुनकर तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। 14वीं सदी का आशिक जब ये नजरिया रखता है और उस्ताद ज़मान कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने में हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ये तो आशिकों का मिजाज है जिनके दिल इश्क के लिए नहीं बल्कि नफरतों के लिए खास कर लिए गए हैं। उन्हें क्या पता कि मदीना छोड़ना क्या है। आका हुसैन ने कहा हमें छोड़ना है मदीना तैयबा, इसलिए कि मदीने में रहना ये मौला हुसैन की पसंद है और करबला में जाकर दीन बचाना ये इमामुल अंबिया की पसंद है। आशिकों का काम है जब महबूब की और अपनी दोनों की पसंद टकरा जाए तो महबूब की पसंद को अहमियत दी जाती है, अपनी पसंद को नहीं। और हम भी आशिक हैं, अपनी पसंद है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि दाढ़ी मुंडाकर स्मार्ट बनना, लेकिन महबूब की पसंद है दाढ़ी रखकर स्मार्ट बनना। तो अपनी पसंद छोड़ दो, अगर आशिक हो तो हुजूर की पसंद को इख्तियार कर। अपनी पसंद यह है कि मेरे बाल में मांग खूबसूरत हो और मैं असील नजर आऊं। टोपी भी पहनते तो ऐसे धीरे धीरे पहनते हैं कि सर की मांग बिगड़ना न चाहिए। हंसने की बात नहीं है, जो अपनी मांग नबी के नाम पे नहीं बिगाड़ सकते वो लोग नबी के नाम पे जान क्या दे सकते हैं। किस इश्क रसूल की बात करते हैं लोगों हुसैन जैसे इश्क करने की कोशिश करो, उस जैसा इश्क तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनकी नकल तो करो। अपनी पसंद को हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दो और बता दो आका जो आपकी पसंद है वो हमारी पसंद है। गजलें हम सुने, गाने हम सुने, हमारे घरों के अंदर फिल्मों का मिजाज, गंदगी फिल्मों की। हमारा हाल ये है कि मालेगांव गुंबदों मीनार का शहर कहलाता है, उसके बावजूद भी ईद पर जितनी थिएटरें मालेगांव की भरी होती है शायद किसी और की। गैर मुस्लिमों का हाल ये है, वो हफ्ते में 1 दिन फिल्म देखने जाते। मुसलमानों तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमसे हफ्ते भर जो है वो फिल्म खाने भरे होते हैं। जरा सोचो तो सही रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। क्या इसी दिन के लिए मैंने कांटों पर चला था, इसी दिन के लिए ताइफ की वादियों में मैंने पत्थर खाए थे, और मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। लोगों अपने अमाल की इस्लाह करो, करबला वालों को देखो, उन्होंने अपने दीन को कितना कीमती जाना, अपने मजहब को कितना कीमती जाना। घर वालों से कहा तैयारी करो, अब अजीब नबी के घर के अंदर एक कोहराम है,
सामान बंध रहे हैं, सामान बांधे जा रहे हैं। उसी आलम के अंदर कोई कभी अपने कपड़े समेटता है, कोई तैयारी करता है, आंसू बह रहे हैं। कोई चुपके अपने दुपट्टे से आंसू पोंछता है, कोई चुपके अपने अमामे के शमले से आंसू पोंछता है। लेकिन कोई मौला हुसैन को नहीं कहता हुसैन न जाना, इसलिए कि वो दिन आ रहे हैं शहादत के जिसकी रसूल ने खबर दी थी नहीं, क्योंकि वो लोग अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के दीन को अजीज रखते थे। इसी आलम में फिर यूं होता है कि मदीने तैयबा में रसूल की कब्र अनवर को सलाम करके सूरज गुरूब हो जाता है। 3 शाबान का सूरज गुरूब होता है। 60 हिजरी का और 14वीं का चांद, 4 तारीख का चांद मदीने तैयबा में मज़ार रसूल को सलाम करने के लिए तुलू होता है। ऐसे में फिर धीरे धीरे रात अपनी सियाह जुल्फों को अहले मदीना पर बिखेरने लगती है। और फिर वो वक्त आता है कि मदीने वाले कुछ अपने मुसल्ले बिछा लेते हैं और नबी की सुन्नत के तौर पर अपने घरों में अल्लाह को मनाने के लिए आंसुओं की सौगात पेश करते हैं। ऐसे में रात ढलती चली जाती है और जब रात का आखिरी पहर आने लगता है तो चश्मे तसव्वुर में जब मैं मदीने तैयबा पहुंचता हूं 34 शब में शाबान की 60 हिजरी की, तो मेरा दिल, मेरा ईमान, मेरा विजदान फिर इन चीजों को तसव्वुर में लाता है जहां आप भी पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। जब मदीने वाले इबादतों से थक कर अपने बिस्तर पर सो चुके, सितारे चमकते चमकते थक चुके और रात की सियाह जुल्फों ने गहरे डेरे डाल दिए, मदीने तैयबा में अदब के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। सबके घर बंद थे। अगर घर खुला था तो एक खानदान का, जिसे खानदाने बनु हाशिम कहते हैं। हाँ, किसी के घर में अगर चिराग जल रहा था तो एक खानदान का जो नबी का खानवादा था। ऐसे में उस खुले हुए दरवाजे से एक कमोबेश 55 साल और कुछ महीने की 55 साल और कुछ महीने की उम्र का एक शख्स निकलता है, जिसकी दाढ़ी इस उम्र में भी सियाह और काली थी। इतना हसीन था वो कि जब उसने बाहर कदम निकाला तो उसके चेहरे से नूर की वो किरणें निकली कि यूं लगता था जैसे किसी ने सियाह रात में अचानक चांद को जमीन पे उतार दिया हो या किंदिल रोशन कर दी हो। वो अपने ही चेहरे की रोशनी में चलते चलते बोझल कदमों से गम से निढाल जन्नतुल बकी में जाता है। कुछ लोगों ने पहले दरे रसूल का जिक्र किया है, बाज मौर्रिखीन ने पहले जन्नतुल बकी का जिक्र किया है। उसी जवान को जन्नती जवानों का सरदार रसूलुल्लाह ने कहा था। उस जवान का नाम हुसैन इब्ने अली है। वो जवान जैसे ही जन्नतुल बकी में कदम रखता है, सामने ही उसकी प्यारी प्यारी अम्मी की कब्र थी। वो माँ की कब्र देखकर सब्र रजा का जो मुजस्सम था, हिल्म और हिकमत का जो पैकर था, माँ की कब्र को देखकर उसे अपना बचपना याद आया। शायद उस जवान को वो रात याद आई। आज 34 शाबान है, 34 शाबान की शब है। उसको तीसरी रमजान की वो रात याद आ गई। कौन सी रात? जब उसकी प्यारी प्यारी अम्मी, जिसको रसूल ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, उसकी प्यारी प्यारी अम्मी जिसके लिए नबियों का इमाम उठकर खड़ा हो जाता था और यूं कहता था, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुसैन को वो माँ याद आई। सब जिसके लिए खड़े होते हो वो नबियों का इमाम हुसैन की अम्मी के लिए खड़ा होता है। लेकिन तीसरी रमजान को उस प्यारी प्यारी अम्मी ने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा और दिन में, दूसरी तारीख के दिन में कपड़े धुले और तीसरी शब को जल्दी जल्दी से खाना पकाने लगी। बहुत उजलत कर रही थी हुसैन की अम्मी। हुसैन पाक के बाबा मौला अली आए। फातिमा, आज अजीब मामूल है आपका। आपने नमाज मगरिब पढ़कर इतनी जल्दी से खाने की तरफ रुजू किया, हालांकि तेरी ये आदत नहीं। खाना कभी
तूने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। आज फातिमा तू खाना बना रही है। हुसैन को माजी के कुछ लम्हात याद आए। मैं भी उन्हीं लम्हात की तरफ तुम्हें ले जाना चाहता हूँ और इश्क इश्क में तुम्हें मदीने तैयबा में उन माँ बेटों की मोहब्बत का लुत्फ और लज्जत चखाना चाहता हूँ उन्हीं के फैजान से, ताकि जिसके लुत्फ से, जिसकी लज्जत से, जिसकी खुशबू से अपने मशामे जा मुअत्तर हो जाए। मौला ने पूछा, फातिमा खाने में इतनी जल्दी कैसी? सैयदा ने दुपट्टे से आंसू पोंछे। आज हमने नहाया है, आपने देखा? हाँ, वही कपड़े धुल करके पेवन वाले पहने, आपने देखा? हाँ, मामूल से हटकर आज तुम्हारी जिंदगी है फातिमा। फातिमा ने कहा, रुखसत का वक्त करीब है, जाना है इस दुनिया से। दिन आखिरी गुजर गया, अब आज आखिरी रात आ गई। तो जाने वाले तो कहीं इस्तिगफार पढ़ते हैं, जाने वाले तो कलमे पढ़ते हैं, तुम खाना बनाने बैठ गई। मौला हुसैन के वालिद ने कहा, तुम खाना बना रही हो? हाँ, इसलिए कि जब जाना है उस वक्त तो सर सजदे में रहेगा, लेकिन अभी खाना इसलिए बनाती कि मुझे करबला में हुसैन की भूख याद आती है। आज इसलिए खाना बना रही हूं, अपने हाथों से आज मेरे हुसैन को खाना खिलाऊंगी, ज़ैनब को खिलाऊंगी, हसन को खिलाऊंगी, ताकि मेरा बेटा हुसैन जब करबला में 3 दिन का भूखा हो तो माँ के हाथों के लुकमों की लज्जत उसकी भूख को मिटा दे और वो यजीदियों के साथ ईमान और अकीदे का सौदा न कर सके। और फिर सैयदा ने मौला अली का हाथ पकड़ा। वो लम्हात हुसैन को याद आ रहे हैं। मौला अली का हाथ पकड़ा, ली कुछ वादे करो, कहें बताओ क्या मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? नहीं। मौला अली ने कहा, तुमने मेरी खुशी का बड़ा ख्याल किया। काली, मेरी हयात में तुम पर दूसरा निकाह मेरे नबी ने हराम किया था, लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम दूसरा निकाह तो करोगे ना? मौला अली चुप थे और मोटे मोटे आंसू मिसगा पर सजते थे और अली के चेहरे पर मोतियों की तरह झड़ते थे। मौला अली ने आंखें नीचे कर ली, कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम मेरे बाद निकाह करोगे, क्योंकि शादी को अभी 8-9 साल हुए, पहली शादी को जो फातिमा के साथ है और अब जुदाई होनी है। मौला अली खामोश हैं। फातिमा कहती है, चंद नसीहतें वसीयतें ये है कि मेरे हुसैन को रुलाना नहीं, क्योंकि मेरे नबी मेरे बाबा कहते थे हुसैन रोता है तो मेरा दिल दहलता है। मेरे बच्चे को बहुत रोना है अली, इसलिए उसे रोने न देना। माँ का प्यार भी देना और बाप का प्यार भी देना। फिर कहती है, मेरे बाद तुम दूसरी शादी तो करोगे ना अली? तो जब दूसरी शादी करना तो ऐसी बहादुर खानदान की औरत से करना कि जिसकी बहादुरी मशहूर हो। मौला ने कहा, यह अजीब सी वसीयत कि जब दूसरी शादी करना तो बहादुर घराने में करना। हाँ अली, इसलिए कि जब माँ बहादुर होती है तो औलाद भी बहादुर होती है। तो जब आप बहादुर माँ से निकाह करोगे तो उसके बतन से बहादुर औलाद पैदा होगी। जब मैं न रहूंगी, आप न रहेंगे, हसन न रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो आपकी बहादुर बीवी की बहादुर औलाद करबला में मेरे हुसैन के साथ काम आएगी। और मौला उस अली ने हजरते अब्बास की जो माँ उम्मे बनीन, उनसे निकाह फरमाया। वो बड़ी बहादुर थी और मौला अब्बास उनसे पैदा भी। और भी अब्बास कैसे थे उनका तारुफ तो हम बाद में कराएंगे। तो फिर उसके बाद सैयदा फातिमा ने अपने बेटों को अपने हाथ से खाना खिलाया और खाना खिला करके कहती है, बेटो जाओ नाना की कब्र अनवर पे सलाम पेश, वहां जाओ, इसलिए कि बेटे मेरी रूह को निकलते देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और खुद मुसल्ले पे जाने की तैयारी कर ली। उधर शहजादे गए, इमाम हसन, सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन गए और कब्र अनवर पर जब गए तो क्या देखा कि सरकार की कब्र अनवर से रोने की आवाज आती। वहां गए और जाने के बाद देखा तो फौरन पलट आए और पलट कर क्या है तो माँ ने कहा, बेटे आ गए इतनी जल्दी? हुजूर के रोजे पे सलाम के लिए गए थे। कहा, मैं क्या करें, आप यहाँ आते हैं तो वहां बेचती है,
وہاں جاؤ تو یہاں بیچتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے نانا کے روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے۔ اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی روئے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو تب آقا نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے، فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا ہمیں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا۔ فاطمہ نے سینے سے لگایا، یہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا۔ حسین ماں کی قبر پر پہنچے ہیں، خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے، ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے۔ اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو۔ مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے۔ امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی، جسے تو کلیجے سے چمٹاتی، دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا ماں، اب وہ وقت آ گیا۔ امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا۔ ماں آج اپنا پلو قبر انور سے میرے سر پہ رکھ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہ ویلا نہ کرے۔ امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اصغر شہید ہو تو میرے پیر میں تزلزل نہ آئے۔ حسین کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ امی کچھ تو کہہ دو تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے۔ صوفیاء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیاء کا مجمع بھی نہیں ہے۔ جب اہل دل ہوتے ہیں تو اہل دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے۔ لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے، قبر پر زلزلے سے جھٹکے آنے لگے، قبر میں حرکت پیدا ہو گئی، گویا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی داستان غم سن کر لرز گئی ہیں، اور پتہ نہیں فاطمہ الزہرا نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی۔ ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پیتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے، اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے ماموں حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پہ آئے، کہا ماموں میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا، اب میں دین کے لیے قربان ہونے جاتا ہوں، ماموں مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ اور پھر بقی میں امہات المومنین کی قبروں کو سلام کیا۔ بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا۔ حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے۔ ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے، اور آنے کے بعد نانا کے مزار پہ لپٹ گئے۔ وہی کندھوں پہ بٹھانا، ممبر سے نیچے آنا، سجدوں کو طویل دینا، اپنی زبان کو منہ میں ڈال کر چسانا، اپنے سینے سے چمٹانا، اپنے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا کرنا، زلفوں کو ہاتھوں میں دینا، ضد کرنے پر سینے سے لگا کر اپنی پیشانی کو حسین کی پیشانی سے رگڑنا، یہ مناظر غالباً مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ایسے میں حسین نانا کی قبر سے لپٹ کر کہتے ہیں نانا آپ کے شہر میں رہنا کسے ناپسند ہے؟ آپ نے تو کہا ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرو، اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ نانا جان میں تو ساری زندگی آپ کے دیار میں گزارنا چاہتا تھا، لیکن نانا آپ کی امت نے مجھے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر۔ حضور میں کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتا، لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، ایمان پہ بنائی ہے، اسلام پہ بنائی ہے۔ آقا اب آپ کا حسین جاتا ہے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں۔
اور एक मर्तबा अपने हुसैन को अलविदा कह दें, हुसैन की अलविदा को कबूल कर लें। मौला हुसैन कब्र रसूल से लिपट लिपट कर रोते हैं, आका जब मैं करबला की जमीन पर प्यासा रहूं उस वक्त मेरे लिए सब्र की दुआ करें। आका जब मेरी बेटियों की चादरें उतारी जाए और उनके चेहरों पे तमाचे मारे जाए, आका नाना जान उस वक्त उनके लिए सब्र की दुआ करें। आका जब अब्बास के बाजू कटकर मेरी कमर टूट रही हो तो उस वक्त मैं यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए मुतजलसल न हो जाऊं, हाथ में हाथ न दूं। आका इसके लिए दुआ करें हुजूर, सब्र और अज्र के लिए दुआ करें। नाना जान अगर आपके दीन पे बन न आती तो मैं मदीना न छोड़ता। हुजूर ये वही गलियां हैं जिसमें उंगली पकड़कर आपने मुझे चलना सिखाया। नाना जान ये वही गलियां हैं जिन गलियों में आप मुझे अपने कंधों पे बिठाते थे, लेकिन आपका हुसैन आपके मिशन पे जा रहा है। नाना मेरे लिए दुआ करें। रिवायतों में आता है कि ये आंसू कब्र अनवर से लग रहे थे कि मौला हुसैन की आंख लगी, ख्वाब में आका का दीदार किया, सरकार ने सीने से लगाया, हुसैन जब तुझे अल्लाह सब्र और अज्र दे। हुसैन करबला में अपने आप को अकेले न समझना, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने के लिए आऊंगा। कंधे पे बिठाया था, घोड़े से गिरता देखने के लिए भी आऊंगा। जबान चुसाया था, मेरे दीन के लिए तेरी प्यास की तड़प देखने भी आऊंगा। हुसैन तेरी अम्मी भी होगी, तेरे बाबा भी होंगे। जा जा खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। हुसैन जा। मैं अपने अल्फाज का जामा हुजूर के अल्फाज को क्या पहना सकता हूँ, सिर्फ समझने समझाने के लिए जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ। हुसैन नाना की कब्र अनवर से निकले और पिछले पैर सिद्दीक को उमर को सलाम करते हुए बाहर हुए हैं और हसरत से रोज़े रसूल को देखकर मस्जिद नबवी की दरो दीवार को कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे, अब मैं चाहता हूँ फिर वापस न आऊंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन घर में आए हैं, घर का अजीब माहौल है, इम्तिहान अभी से शुरू हो चुका है। मौला हुसैन के घर का हाल ये, जैसे ही घर में कदम रखा 10 साल की बेटी बीबी फातिमा सुगरा वो घर वालों से कहती है, अम्मी जान भाई जान आज आप लोग बदले बदले से क्यों लगते हैं? सबके कपड़े भरे जा रहे हैं, सबका सामान बांधा जा रहा है, हत्ता के मासूम अली असगर जो अभी 1 महीने का है उसके कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, उसका झूला भी घर से निकाल करके सहन में रख दिया गया है। आप लोग मेरे कपड़े क्यों नहीं रखते? आप लोग मेरे लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों तुम बदले बदले से हो? तुम्हारे रुख क्यों बदल गए? कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, इसलिए कि बीबी फातिमा सुगरा का नाम करबला जाने वालों में नहीं है। मौला हुसैन ने कहा इनकी 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 तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था कि उन्हें बुखार बड़ी शिद्दत का था, उठ करके खड़ी नहीं हो सकती थी। कभी माँ का हाथ पकड़ती, अम्मी मुझे भी ले चलो, कभी बाबा का हाथ पकड़ती है, मुझे भी ले चलो, कभी भाई को कहती है मुझे भी ले चलो। उम्मे रुबाब मौला अली अकबर से कहती है, अकबर जा तेरी बहन से मुलाकात कर, तसल्ली दे। जवा साल भाई 18 साल का भाई अल्लाह अकबर बहन के पास आता है, पेशानी पे हाथ रखता है। बहन हाथ पकड़ के कहती है, अकबर मुझे नहीं ले जाओगी? मौला अली अकबर ने कहा, अब्बा का हुक्म नहीं, अच्छी हो जाओ, फिर मैं वादा करता हूं जब तुम अच्छी हो जाओगी तो खत देना, हम आकर तुम्हें ले जाएंगे। तुम लोग कहां जा रहे हो? बाबा ने जाने के लिए तो कहा है, लेकिन मंजिल नहीं बताई है। हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम वहां जा रहे हैं। इतने में भाई से लिपट लिपट के रोती है, हाय मेरे दिल के चैन, मेरा दिल धड़कता है। अकबर मेरे तो बड़े मंसूबे थे कि शबीए रसूल की शादी में देखती,
ہم شبی رسول کی شادی میں دیکھتی، تم کہاں جا رہے ہو، مجھے لے کر تو چلو۔ یہ منظر مولا حسین دیکھ کر کے روتے ہیں، چپ کے اپنی آستین سے آنسو پوچھتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹی کے سامنے آئے آپ بھی رونے لگے، اللہ میرا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا۔ بی بی فاطمہ صغرا کہتی ہے بابا جان آپ نے صغرا کی کبھی کوئی بات نہ ٹالی، مجھے لے کر کے چلے۔ بابا میں آپ کے کام آؤں گی، دیکھیے آپ کے کام آؤں گی، میں اصغر کا جھولا اٹھا کر کے چلوں گی اور آپ لوگ کسی کام میں مصروف رہو گے۔ اگر میرا بھیا اصغر روئے گا، بابا آپ جانتے ہیں نا کہ اصغر مجھے بہت میری گود میں آنے کو پسند کرتا ہے، جب تم کام میں مصروف رہو گے تو میں اصغر کو سینے سے لگاؤں گی، اس کا جھولا جھلاؤں گی، میں تمہارے بہت کام کروں گی بابا۔ پھر کہتی ہے بابا اگر سواری کم ہونے کی وجہ سے آپ مجھے نہیں لے جاتے اپنے ساتھ، بابا جان نہیں لے جاتے سواری کم ہونے کی وجہ سے، تو آپ مجھے پیدل لے چلے، میں تمہاری سواری کے پیچھے بھاگتے دوڑتے چلوں گی، جب میں دوڑوں گی تو میرے بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ مولا حسین اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، بیٹی تم اچھی ہو جاؤ، ہم اکبر کو بیچ کر تمہیں منگا لیں گے، بلا لیں گے۔ بابا میں اچھی ہوں، سیدہ فاطمہ صغرا کہتی ہے میں اچھی ہوں، میں آپ کو بتاؤں، پوری طاقت اکٹھا کرتی ہے اور اٹھ کر کے کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھو بابا میں کھڑی ہو گئی نا، اور جیسے چلنے کے لیے قدم بڑھاتی ہے گر جاتی ہے۔ بیماری نے شکست دے دی ہے صغرا کو، بیماری نے شکست دی ہے بی بی صغرا کو۔ صغرا اٹھ کر کے کھڑی تو بھی قدم بڑھائی، چل نہ سکی، گر گئی۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹی تم نہیں آؤ گی، تمہاری بیماری تمہیں چلنے نہیں دیتی۔ آخرکار آخری مرتبہ بی بی صغرا نے کہا تم جاتے ہو نا، میرا دل کہتا ہے تم واپس نہیں آؤ گے، میرا دل کہتا ہے تم لوٹ کے نہیں آؤ۔ بابا آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لو، پھوپھی زینب تمہاری بات بابا نہیں ٹالتے، مجھے لے کر کے چلو۔ بہت روتی ہے۔ حسین کہتے بیٹی میرا امتحان نہ لے، مجھے جانے دو۔ سامان تیار ہوا، فجر کے وقت میں تھوڑی دیر باقی ہے، آج وہ دن ہے مدینے پر، مدینے کے ذرے ذرے رو رہے ہیں، مدینے کی در و دیوار رو رہی ہے۔ ایک دن وہ تھا آج سے 60 سال پہلے جب اہل مدینہ حضور کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ میں چھتوں پہ چڑھ کے گلیوں میں آ کے حضور کو دیکھتے تھے، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ آج حضور کا امین، حضور کا علم بردار، حضور کا نواسا بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینہ طیبہ سے رخصت ہوتا ہے۔ گھوڑے اونٹ سامان لادا جا رہا ہے، قافلہ سوار، قافلے میں جانے والے سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، پردہ نشین بیبیاں جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ برقع پوش خواتین اپنے دوپٹوں سے آنسو پوچھتے ہوئے مڑ مڑ کر روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ یوں لگتا ہے جیسے والی مدینہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ رکھ کر اب اپنے حسین کو آخری مرتبہ دیکھنا شروع کیا ہے۔ مدینے کی دیوار اس قافلے سے کہتی ہے مسجد نبوی کی دیوار ذرا پلٹ بھی جاؤ نا، ایک بار پھر دیکھ لو۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور مولا حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کی دیواریں کہتی ہے حسین تو میرا محافظ بن کر کے جا رہا ہے، ایک بار پلٹ تو صحیح، تیرا چہرہ دیکھو۔ حسین پلٹتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں۔ آخرکار جب وہ قافلہ بڑھنے لگا، دھول سی اڑنے لگی اور اس دھول کے اندر وہ پورا قافلہ چھپ گیا اور مدینہ منورہ سے وہ قافلہ کوچ کر گیا۔ یہ مولا حسین علی جدہ علیہ السلام اہل بیت علیہ الصلوۃ و تسلیم کی مدینہ طیبہ سے نکلنے کی داستان تھی۔